सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लेके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वल जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लंघे कल पंजाब दे विच लोहड़ियां दी ठंड पई है। दिल्ली दे विच भी चोखी ठंड पई ते बाकी वख-वख खेतरां दे विच भी, खास करके हरियाणे ते राजस्थान दे विच बर्फीलियां हवावां चलण दे करके ਠਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बेहद वाधा होया। तो मौसम विभाग ने यह गल कही है कि पहाड़ी खेतरां दे वल बर्फ होर पैनी है, जिहदे करके आउंदे 48 घंटे पंजाब समेत आले दुआले दे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ठंड होर जोर फड़ूगी। एक होर बड़ी महत्वपूर्ण गल दसनी बनती है कि लंघी रात बठिंडा खेतर दे विच 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 डिग्री तक टैंपरेचर दर्ज किया गया। तो पंजाब दे बाकी वख-वख हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ किते 2.5 सी रात दे वेले, किते 3 सी, किते 3.25 भी सी। कहने का भाव यह है भी ठंड इस कदर जोर फड़ गई है। तो जे असीं करते हैं पहाड़ी खेतरां की गल, तो पता यह लगा भी शिमले दे विच माइनस के वल भी तापमान चला गया, माइनस दे विच इस वक्त हैगा। सो इस करके ठंड आ जिहड़ी वो लगातार जोर अगे तो अगे फड़ रही है। पर फिर उत्थे आके गल मुकदी है 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ कि ठंड ने भी पैंदे रहना, इस वक्त कूरा भी पैंदा रहना, गर्मी भी आउणी है, तिखड़ गर्मी भी हुंदी है, पोह माघ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ भी हुंदियां। पर सिरड़ी कौन हुंदा? ते साडे सिरड़ी किसानां नूं सलाम करनी बनती है, क्योंकि वो इस वक्त ਠਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ भी लगातार गिणती वधा रहे हैं, दिल्ली दीआं हद्दां दे उत्ते घटा नहीं रहे। हुण जेकर पहली वड्डी खबर दे वल जाने आ तां अज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। अज हो सकता फैसला कुन मीटिंग भी होवे, ये भी हो सकता केंद्र की सरकार किसानों की मंग मान लवे, जिहदी कि संभावना बहुत घट नज़र आउंदी है। योगेंद्र यादव जिहड़े कि किसान नेता, उन्होंने लंघे कल एक महत्वपूर्ण गल कही है। उन्होंने कहा जी कि सरकार दे वल्लों जारी किए जा रहे बयान, प्रधानमंत्री ते बाकी केंद्रीय मंत्रियों की भाषा सुन के ये नहीं लगता कि वो हाले कोई बहुत वड्डा फैसला लैणगे। इउं लगता भी जिवें उन्होंने सानूं पहलां इस तो टरकाया, ऐतकी फिर सानूं टरकाउण दा काम करनगे। हालांकि असीं ये चाहुंदे हां कि ऐतकी टरकाया ना जावे, ऐतकी गल नूं लमकाया ना जावे, क्योंकि जिस तरीके दे नाल अज वाली मीटिंग होनी है, इहदे उत्ते देश दुनिया दीआं बहुत वड्डे पੱਧਰ दे उत्ते नज़रां टिकीआं होईआं। किसान भी ये चाहुंदे आ ते दुनिया भर दे विच वसदा हर व्यक्ति ये चाहुंदा, खास करके किसानी नूं समझण वाला हर व्यक्ति, कि इस मीटिंग दे विच फैसला हो जाए, केंद्र सरकार खेती कानून वापस लैण दी गल करे। पर जिस तरीके नाल योगेंद्र यादव दे वल्लों गल कही गई है, क्योंकि वो एक तजर्बेकार व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने दूर अंदेशी का पता, क्योंकि वो जानते हैं कि नेतावां की भाषा किहो जी होनी चाहिए है, जिहड़ी इस वक्त किहो जी है। उन्होंने कहा जी कि बहुता मैनूं कोई वड्डा चमत्कार होने की तो आस नहीं, पर मैं ये जरूर चाहुंदा भी चमत्कार हो जाए, क्योंकि केंद्र की हाले तक मैनूं लगता नहीं कि राय इस मुतलक बनी है कि असीं किसानां दीआं सारियां मंगां मंन लईए। पर इस दरम्यान राकेश टकैत जिहड़े कि किसान आगू आ, सीनियर किसान आगू, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण गल कही है। उन्होंने कहा भी जेकर मीटिंग दे विच फैसला नहीं निकलता तो किसानों को लगातार टरकाया जाता, तो 26 जनवरी के मौके 1 ਲੱਖ ट्रैक्टर लैके किसान है जिहड़े वो दिल्ली दे विच वड़नगे, ते असीं भी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड दे विच शामिल होवांगे। उन्होंने कहा जी कि हर ट्रैक्टर के मूहरे तिरंगा झंडा लगा होऊगा। फिर असीं देखते हैं भी पुलिस आ जिहड़ी वो डांगा किवें भराउंदी है, ते पानी दीआं बुछाड़ां तिरंगे दे उत्ते किवें मारदी पुलिस, क्योंकि असीं भी तो इस देश दे विच रहिंदे आ, सानूं भी परेड दे विच शामिल होण दा हक है। उन्होंने कहा जी कि जिहड़ा इन्हां दा तीर आ आपां इन्हां वास्ते वरतना, क्योंकि असीं तिरंगे दा सन्मान करदे आ, तिरंगे की इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो ये देखा कि जेकर इन्होंने ना मसले का हल किया, फिर सानू 26 जनवरी को तिरंगा ला के जो ट्रैक्टरों असी 1 ਲੱਖ ट्रैक्टरों लैके दिल्ली के वड़ांगे, उदों किवें रोकते आ, साडे उत्ते जुल्म करते कि नहीं। तो फिर देखा भी ये तिरंगे मिधदे आ, तिरंगे सत्कार दिंदे आ, तिरंगे लताड़ते या नहीं। सो इहो जी भी एक योजना बन रही है। इस तो इलावा एक होर जानकारी ये है कि किसान जथेबंदियों के वल्लों पहला ये फैसला किया गया सीगा कि 30 तरीक को यानी कि अज पूरी दिल्ली नूं घेरा पाउणगे ट्रैक्टर, पर इस प्रोग्राम नूं एक दिन के लिए अगे पा दिता गया। हुण 31 तरीक के उत्ते गल पा दी गई है, क्योंकि जो हुण 30 नूं मीटिंग होनी यानी कि अज, इस करके इस प्रोग्राम नूं बदल के अगे पा दिता गया। पर इस दरम्यान एक किसान जथेबंदी के वल्लों यह गल कही गई है कि असीं केंद्र के मंत्रियों नाल मीटिंग दे विच शामिल नहीं होना। उन्होंने ये गल कही है भी जो केंद्र के मंत्री इको गल कही जाते हैं, खेती कानून सही हैं, असीं सोध की गल कर लांगे, कानूनों के विच कोई नुक्स नहीं, जेकर नुक्स जापदे असीं सोध की गल कर लांगे। जेकर सोध की गल वास्ते मीटिंग दे विच शामिल होना, तो फिर सानूं शामिल होने की लोड़ नहीं। किसान मजदूर एकता मोर्चे के वल्लों, संघर्ष कमेटी के वल्लों यह गल कही गई है कि असीं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा ते बाद विच करांगे टिप्पणी।
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਲਾਭਦਾਇਕ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ 7 ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ 25 ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 1-2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਖੁਸ਼ ਆ, 25-26 ਸੂਬੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, UP ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਆਸਵੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਆਸਵੰਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੈਗੇ ਵੀ 19-21 ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸੂਤੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਦੇਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਦਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ
हो गए। सो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਈਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੜੀ ਘੋਲੜੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸੀਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ 100 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਹੱਦ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਿੰਡ ਪੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਦੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਯੋਧੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਖੇਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡੀ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਗੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਪੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ,
ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਲਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰ ਮਦਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।